आज शुणा नाटक राजहंस। नाट्यकार रत्नाकर शयनी। भाग 3। आज यही नाटकर द्वितीय अर्थ अर्थात द्वितीय अंक प्रथम दृश्य को आम शुणा। 1 सकाळ 8:30 पाखापाखि डाक्तर अतनुकर सही पूर्व परिचित प्रकोष्ठ आलोकित परिवेश देखागला। वीर काहाकू जेमिति खोजुछि। मुहरे विरक्तिर इंगित। इत अवसर कोठरी भितर को पशि आसुथिला हरि। हरि हरि बोल। वीर ए हे हरि। हरि चमकी उठिला कंठरे हरि बोल सरीगला सकाळू। वीर ए आ हे खाइबी। हरि कौन? वीर ए आ भारी भोक खाइबी। हरि हरि बोल खाइला मनीष को। वीर पेट से विरक्तिपूर्ण भंगी आ ह ओह भारी भोक। हरि सरीगला भाईना हो भाईना। ऐठा जाऊची। हरि धैर्य बंध भांगीगला भाईना शीघ्र आसबा नहले मते एणे खाइला। वीर ए विरक्ति। हरि आसुची आज्ञा आसुची। पशि आसिला ऐठा भाईना। गोटे हाथ में तंकर दुईटा पाचिला कदली और अन्य हाथ में पानी ढला थिला। ऐठा काहेकि एपरि डाकिल हे? तेणे देव कार्य अधा रही परा। हरि ए देव कार्य आगे बुझ हे ऐठा भाईना। एणे देवजाजे क्षुब्ध। इत्य वर्षर वीर भाईना हाथरू कदली दुईटा नहीं आसी खाइबा आरंभ कर भाईना तन्मय होई हरि कथा शुणी से आड़ को नजर नहीं। ऐठा देवता आखि बुले खोजी काई। हरि पाखरे खाइला भाईना। ऐठा पाखरे महल महल भक्तर भगवान प्राय। हठात कदली नथिबा लक्ष्य करी स्तंभित होईगला। कदली चोबा बाहर फिंगिबा पई हरि हाथ रे धरई देथिला वीर। हरि भाईना सरीगला देवता स्वहस्ତରେ तुम भोग ग्रहण करि नेले। ऐठा ए तू ए कौन कलु अबाचिन? देवतार भोग को नष्ट करदेलु। मु तते अभिशाप देवी महापाप के तू पड़ू। वीर आ या जा जा मु खाईदेली तो कौन है सेठू भारी भोक। हरि हरि बोल मरीगला मनीष। क्रोध संवरण कर हे ऐठू भाईना। ऐठा ना ना मु अभिशाप देवी से सबुदिन एमिति घुंगा हो जाऊ आ तार पाटी न फिटू। हरि ऐठार पाटी चापी धरुला। हरि अभिशाप फभिशाप दियो ना भाईना डाक्तरखाना बदनाम हो जिवो। ऐठा तमे जा है राक्षस बिटाल। वीर को लक्ष्य करी वीर विरक्ति रे पाटी करुला। हरि सरीगला भाईना सरीगला हेती तमे से देवता को छाड़ी ए जीता ठाकुर को पूजा कर। एमाने भल हेले तम चाकरी खंडिक रहिबो। अभिशाप को फेरे नियो। ऐठू भाईना। वीर आई आ हे आउ खाइबी भोक हेउछि भारी। ऐठा ए निर्बोध जानु ना तू कौन कलु? देवी भोग कदली को भक्षण कलु। या तो तमरी सकाश मोरी पूजा सब मारा हैला हे काहेकि मते डाकुथिल? तमे देवता को अभिशाप पाइम। हरि भाईना क्षमा कर। वीर को लक्ष्य करी अबध बालक सी न जाने किछि। प्रोफेसर फादर फॉरगिव देम दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। हरि सरीगला आउ कदली अच्छी भाईना। ऐठा जा अपवित्र अपवित्र ए सबू मते पुनश्च स्थान स्नौच करने हब। ओह जाऊँची ए ओह। हरि हरि बोल सरीगला। वीर आ हे भोक। हरि मुंड को रक्षा कर प्रभु आउ जहा पाउछ पछे चरी जाओ। वीर आ प्रोफेसर आरे खाई जाओ जेते जहा पारुच खाई जाओ किंतु बुझी विचारी काम कर। वीर आ ई तुमे जा खाइबा को आण। हरि आज आज्ञा नहीं खाद्य जोगाइबा को अपेक्षा करंतु महाभाग। वीर विरक्त ही ऊपर को चलीगला। हरि चलीगल खूब भल कला। प्रोफेसर तमे कौन कल? शांति आश्रम रे तमे अशांतिर स्रोत छुटाइल कहीं? आरे ताको खाइबा को दियो। ए पृथ्वी रे तार खाइबार जेतिकी भाग अछि ताको दे दियो। हरि तार भाग
ପ୍ରଫେସର ନଚେତ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ହରି ହରି ବୋଲ ମଲାରେ ମଣିଷ। ପ୍ରଫେସର ମଣିଷ ମଣିଷ ମଣିଷର ଭାଇ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପିତା, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା। ହରି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଫେସର ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ସେ ମହାକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ହରି ଆଜ୍ଞା ସେ ବି କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ? ହରି ବୋଲ ଯାଉ ଯାଉ ଏ ମହିଭାର ଟିକିଏ ଉଶ୍ୱାସ ତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଫେସର ତମେ ଯାଅ, ଆଗ ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ଆହାର ଦିଅ। ଅତନୁ କାହାକୁ ଆହାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପରିଜା? ହରି ଓହୋ ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ। ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାମାନ୍ୟ ଫଳହାର କରି ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଅତନୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ପ୍ରଫେସର। ପରିଜା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧ ଘଟିଛି। ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କୁହ? ଅତନୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ଥିଓରିଗୁଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଉଠିଛି। ପ୍ରଫେସର ସତେ? ତମେ ସତ କହୁଛ ଡାକ୍ତର? ଅତନୁ ହଁ, ଆଜିର ସକାଳ ସମ୍ବାଦରେ ରେଡ଼ିଓ ଏ ଖବର ପଡ଼କାଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରଫେସର ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍ ଡାକ୍ତର ତମେ ମୋତେ ଏଥର ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ। ମୋତେ ପୁଣି ମୋର ଗବେଷଣାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି କେତେକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣାକୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ଗୁଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଅତନୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ରଫେସର ଓଃ ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ ଡାକ୍ତର। ମୁଁ ଏଣିକି ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଗେନ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି। ୟେସ୍ ଆଇ ଏଗେନ୍। ଚାଲିଗଲେ ସେ। ଚାଲିରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ପ୍ରଫେସର। ଅତନୁ ହସି ଉଠିଲେ ମନକୁ ମନ। ସେହି ସମୟରେ ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ, ହାତରେ ତାର ଔଷଧପତ୍ର। ଅତନୁ ସିଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟର ୟେସ୍ ସାର୍। ଅତନୁ 9 ନମ୍ବର ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛ ତ? ସିଷ୍ଟର ହଁ, ବୀରବାବୁଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବାକୁ। ଅତନୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଷ୍ଟର ସାର୍ ଆଉ କିଛି? ଅତନୁ ନା ତମେ ଯାଅ। ସିଷ୍ଟର ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅତନୁ ଗୋଟାଏ ମୋଟା ବହି ସେଲ୍ଫରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେଳେବେଳେ ପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଇତ ଅବସରରେ ବାହାରୁ ଆସିଲା ଜୟନ୍ତ। ଜୟନ୍ତ ୱିଥ୍ ପରମିଶନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଅତନୁ ୟେସ୍ କମ୍ ଇନ୍। ଜୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କର ମୁଡ୍ ଆଜି ଭଲ ଅଛି ତ? ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ଭାଇ, ସେଦିନ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ମନଟା ଭୀଷଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୟନ୍ତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମାନସିକ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହୋଇପଡ଼େ। ଅତନୁ କଥା ବଦଳାଇ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବୁ, ରୀତାର ଭାଓଲିନ୍ରେ କରୁଣ ବିଳାପ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟନ୍ତ ସତେ? କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ମୁଁ ଜାଣେ ଅତନୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ। ଅତନୁ ଆରେ ଉପକାର ପ୍ରତି ଉପକାର ପାଇଁ ଏକନିଷ୍ଠତା ତ ପୁଣି ଅଛି। ଜୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଉପକାର ଉପକାର। କି ଉପକାର ମୁଁ କରିଛି ତୋର? ମୋ ଜାଗାରେ ତୁ ଯଦି ଥାନ୍ତୁ ତୁ ବି ସେୟା କରିଥାନ୍ତୁ। ଅତନୁ କେଜାଣି ଠିକ୍ କରି କହିପାରୁନି। ଜୟନ୍ତ କହିବୁ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ମ? ଆରେ ହଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଦିନ ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଜାଣୁ? ଅତନୁ ଆଉ ଜାଣିଲି କେତେବେଳେ କହ। ଜୟନ୍ତ କବିତା ଶତଦଳର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅତନୁ ଜାଣିଛି। ଜୟନ୍ତ ଜାଣିଛୁ? ଅତନୁ ହଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶଂସାମୂଳର ରିଭ୍ୟୁ ବାହାରିଛି। ଜୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଅତନୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଥିବୁ। ଜଣେ ସମଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତୋର ପ୍ରଶସ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ସିଷ୍ଟର ରେଡ଼ି ସାର୍। ଅତନୁ ସିଷ୍ଟରକୁ ଯାଉଛି। ଜୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ? ଅତନୁ ଭାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆନ ଆସିଲା। ଜୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ହଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଅତନୁ, ରୀତା ସହିତ ଆଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ଦେବୁ? ଅତନୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୟନ୍ତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଜ ମନର ସମସ୍ତ ଆବେଗକୁ ଚାପି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜୟନ୍ତ ଅତନୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୋତେ ବି ଦିନେ ପାଗଳ କରିଦେବ ଦେଖୁଛି। ଟିକିଏ ନିରୋଳାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ରୀତାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳା କଳା ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ସେ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ କହେ ତମେ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଛ, ତମେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ। ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ତୁ କହ ଅତନୁ ମୋର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା? ଅତନୁ ନା ତେବେ
କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଟକିଗଲେ। ଜୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ତୁ ବି କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ଅତନୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେ ଜୟନ୍ତ, ପରେ କେତେବେଳେ? ଜୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ପୁଣି କେବେ ଆସିବି ଏବଂ ପୁଣି ତୋତେ ବିରକ୍ତ କରି ତୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି? ଆସୁଛି ଭାଇ। ଜୟନ୍ତ ବାହାର ଦରଜା ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ପଦାକୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ଅତନୁ। ପୁଣି ସିଷ୍ଟର ଆସି ଦେଖାଦେଲା ସିଡ଼ିରେ। ସିଷ୍ଟର ସାର୍ ରେଡ଼ି। ଅତନୁ ହଁ ହଁ ଚାଲ ସିଷ୍ଟର। ଡାକ୍ତର ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରବେଶ କଲା ହରି। ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଆସି ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ଭୀମା। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ପକେଟରେ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା ହରି। ହରି ହରି ବୋଲ। ମରିଗଲା ମଣିଷ। ତୁମେ? ଭୀମା ମଣିଷ? ହରି ମଣିଷ? ହଁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ କାହିଁକି? ଭୀମ ନାଟକୀୟ ଭାବେ। ଚିହ୍ନିନାହୁଁ ମୋତେ? ମୁହିଁ ପରା ଭୀମସେନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ସରିଗଲା। ଚିହ୍ନିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଚିହ୍ନିଗଲି। ସ୍ୱୟଂ କଳିଯୁଗ ମାର୍କା ଭୀମ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୀମ ହେଲେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣୁ? ନୟନା ନୟନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ହରି ଇସ୍ ଇଏ ଏକଦମ ଢିଲା। ହରି ବୋଲ। ଭୀମ ଥିଏଟର ପାଟି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇ ଲୋକ ତାକୁ ଶିଖେଇ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ରକ୍ତପାନ କରିବି। ହରି ରକ୍ତପାନ? ସରିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଭୟରେ ଚୌକି ପଛକୁ ପଳାଇଯିବା। ଭୀମ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ କିମ୍ବା ଅନଳେ ଯହିଁବା ଲୁଚିଲେ ନ ଛାଡ଼ିବି ମୁହିଁ। ହରି ଏ ସାବିତ୍ରୀ। ସିଷ୍ଟର ଉପରୁ ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ ହେଲା? ହରି ସରିଗଲା ରକ୍ତପାନ। ଭୀମ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ନୟନା ତୁ ଫେରି ଆସିଛୁ? ସିଷ୍ଟର ତମେ? ଆଖିରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୀମ ନା ନା ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ, ଘୁଞ୍ଚିଯା ସମ୍ମୁଖରୁ ମୋର, ତୁ ଘୁଞ୍ଚିଯା। ସିଷ୍ଟର ହରିବାବୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ। ହରି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ? ସିଷ୍ଟର ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଅ। ଡାକ୍ତରବାବୁ, ଡାକ୍ତରବାବୁ। ପ୍ରତାପପଦରେ ଉପରକୁ ଡାକି ଡାକି ଚାଲିଗଲା ସାବିତ୍ରୀ। ସତେ ଯେମିତି ତାରି ଆଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହରି ଅଟକାଇ ଦେବି? ହରି ବୋଲ। ଏ ତ ବିଷମ ଲୋକର ହଡ଼ା। ଭୀମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୋଡ଼ାଗ୍ରରେ ନୟନା 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଏକ ବିସ୍ମୟୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ହରି ଉପରକୁ। ଭୀମ ଉପରକୁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବି। ହରି ନା। ଭୀମ ତା ସହିତ ମୁଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ହରି ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ହଜୁର। ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ? ହା 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 ହା। ହରି ମରିଗଲା ମଣିଷ। ଭୀମ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପଥ। ହରି ହରି ବୋଲ। ସବୁ ସରିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ। ଭୀମ ଛାଡ଼ିଦିଅ କହୁଛି। ଅତନୁ ଉପରୁ। ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହରି। ହରି ହରି ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ। ହରି ବୋଲ। ଭୀମ କିନ୍ତୁ ମୋର ନୟନା? ହରି ଉପରେ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଭୀମ ନୟନା ନୟନା। ହରି ଓହୋ। ହଠାତ୍ ପକେଟରେ ହାତ ବାଜିଯିବାରୁ ଖାଇବା ଜିନିଷଟି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାଟିଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାହାର ଓ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାଟିରେ ପକାଇବା ବେଳେ କହି ଉଠିଲା ହରି। ହରି ବୋଲ। ଅଇଁଠା। ଆଗରୁ ଆସି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହରିବୋଲ କ'ଣ ହେ? ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛ ପୁଣି ହରିବୋଲ? ମୁଁ ଆଜି ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଲୁଚେ ଲୁଚେ ଖାଉଛ। ହରି ଅଇଁଠାକୁ ଧରି ପକାଇ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାଟିରେ ଥାଇ କହିଲା ଭାଇନା। ଅଇଁଠା ଆହେ ଅସନା ନାଳ ହାତଟାରେ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଲା। ହରି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ହୁଅ ଭାଇନା, ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। ଅଇଁଠା ସମ୍ଭାଳି ହେବି କ'ଣ? ହଁ ତରକାରୀ ନିଅଣ୍ଟା ହେବନି ତମେ ଏମିତି ରୋଜ ରୋଜ ଖାଇଦେଇ। ହରି ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ଭାଇନା? ଆଜିର ତରକାରୀ। ଅଇଁଠା ହଁ କହୁନା କ'ଣ କହିବ କୁହ। ହରି ତରକାରୀ ତ ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ଅମୃତ। ହା ହା ହା। ନିଜ ହାତକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଗଲା ହରି। ଅଇଁଠା ଖୁସି ହୋଇପଡ଼ି କ୍ୟା ହାତ ଲାଗିଛି କୁହ। ହେଁ। ହରି ତମ ହାତରେ କିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ଭାଇନା? ଯାହା କରୁଛ ଏକାବେଳେ ଅମୃତ। ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ତମର ହାତଟା। ଅଇଁଠା ହଁ ସେଇଟା ଡେବିର ହାତଟେ। ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରା। ହରି
ହରି ବୋଲ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଭାଇନା, ତମେ ଟିକେ ସେ ତରକାରୀରୁ ବେଶୀ କରି ଅଲଗା ରଖିଦେବଟି। ଅଇଁଠା କାହିଁକି ଖାଉନା? କେତେ ଖାଉଛ? ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି ପରା। ହରି ହେଲେ ଭାଇନା, ଏସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଏ ଅଧବ ପାଇଁ ଶେଷକୁ କିଛି ନଥିବ। ଅଇଁଠା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତରକାରୀ ଲାଗିଯିବ। ହରି ଗଲେ ଯା ପଛେ ଯା ଭାଇନା, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଭୋଳାନାଥଟିଏ ହରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା କହି କହି। ଅନତି ବିଳମ୍ବରେ ହାତରେ ଔଷଧ ଧରି ପୁଣି ସେ ଦେଖାଦେଲା କୋଠରୀରେ। ହରି ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଔଷଧ 3 ନମ୍ବର ରୋଗୀର? ନା 9 ନମ୍ବର। ହେ 5 ନମ୍ବର ପରା। ହଁ। ହରି 5 ନମ୍ବର କୋଠରୀର ରୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ପରିଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ନୀରବତା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଉପରୁ ଆସୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଅତନୁ ଆଉ ପଛେ ପଛେ ସିଷ୍ଟର। ସିଷ୍ଟରର ଆଖିରେ ଲୁହର ଦାଗ, କଣ୍ଠ ଆର୍ଦ୍ର। ଅତନୁ ଭୀମବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ ନୟନା ସାଜିବାକୁ ହେବ ସିଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଜି ଅଭିନୟ କରିପାରିବି ତ? ମଝିରେ ଯଦି ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଏ? ଅତନୁ ଦେଖ ସିଷ୍ଟର, ତମେ ଜଣେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ କାମ କରୁଛ। ତମର ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। ସିଷ୍ଟର ସାର୍, ହଁ ମୁଁ ପାରିବି ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଅଛି। ଅତନୁ ବେଶ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭୀମବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ଆମ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ବି ଜଣେ। ସିଷ୍ଟର ହଁ ସାର୍, ଏଠାକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ। ଅତନୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫର୍ମିଆ ଦେଇ ମୁଁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିବା ପରେ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିଆହେବ। ସିଷ୍ଟର ହଉ ସାର୍। ଅତନୁ ହଁ, ସମୟ ତ ହୋଇଗଲା। ତମେ ଯାଅ ବୀରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅଚେତ ହୋଇ। ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିବ। ନିଦ ଭାଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମେ ସେ ଘରେ ହଠାତ୍ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଅଭିନୟ କରିବ, ହେଲା? ସିଷ୍ଟର ମାନେ କାହିଁକି ସାର୍? ଅତନୁ ସବୁ କଥାରେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଜଣାପଡ଼େ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ସିଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ କ'ଣ? ଅତନୁ ତମେ ଯାଅ, ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ମୋର ଧାରଣା ତମେ ତମ କାମରେ ସଫଳ ହେବ। ସିଷ୍ଟର ମୋ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ। କହି କହି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସିଷ୍ଟର। ରୀତା ଆସି କେତେବେଳୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ଡାକ୍ତର ପୁଣି ସିଷ୍ଟରକୁ ଡାକିଲେ। ଅତନୁ ହଁ ସିଷ୍ଟର, ପିନାକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବ। ସିଷ୍ଟର ୟେସ୍ ସାର୍। ଚାଲିଗଲା ରୀତା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଅତନୁ ଆରେ ରୀତା ଆସ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରୀତା ମୁଁ ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅତନୁ ଅନୁଭବ କରିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ମଦ୍ୟପଠି ନିଶା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିମାନ ମନେ ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଭାରି ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରେ। ରୀତା ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମଦ୍ୟପ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି? ଅତନୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୋଟାଏ ନିଶା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଉପରେ ସବାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିତାହିତିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହେ ନା। ରୀତା ମୋଠୁ ସେଭଳି ଅଘଟଣ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଅତନୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ତମର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ରୀତା ସତରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଜଣେ ଦରଦୀ ଲୋକ ପାଖରେ ନିଜ ମନର ବୋଝ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ମନଟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଅତନୁ ଦରଦୀ ଲୋକ? ରୀତା ହଁ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇନଥିଲି ଯାହା ପାଖରେ ମୋ ମନର କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତି। ଅତନୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ କଥାଟା ସତ। ରୀତା ମୋର ଏ ସ୍ଥାନଟା ପ୍ରତି କେମିତି ଗୋଟାଏ ମମତା ଆସିଗଲାଣି, ଯାହାକି ସେଠି ମୋ ମନରେ ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲା। ଅତନୁ ହସି ହସି ଏ ସ୍ଥାନ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ରୀତା ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଅତନୁ ହଁ। ରୀତା କେଡ଼େ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ଏମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି କି? ଅତନୁ ରୀତା ସତରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଯଦି ସେଠିକି ଫେରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ଏଠାକାର ପରିବେଶ, ବେବିର ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଏକବାର ନିଜର କରି ନେଲାଣି। ଅତନୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ନାରୀ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମମତାମୟ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି। ରୀତା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଅନେକ ଥର ରାତିରେ ଉଠି ମୁଁ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଣୁ ପରମାଣୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଅନେକ ଥର ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଅତନୁ ମୋତେ? ରୀତା ହଁ, ଦେଖେ ଆପଣ ବସି କ'ଣ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ଆସେନା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ ବସି ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ?
ଅତନୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଥେସିସ୍ ଲେଖୁଛି ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ରାତ୍ରିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ପିନାକୀ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର? ଅତନୁ ହଁ, ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି। ରୀତା ମୁଁ ତେବେ ଆସେ। ଅତନୁ ହଉ। ରୀତା ଟିକେ। ଅତନୁ କ'ଣ ବେବିକୁ? ରୀତା ହଁ। ପିନାକୀ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି। ବେବି 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 ଯାଉଛି ଡାଡି। ପିନାକୀ ବେବି ତମ ପାଖକୁ ଆଦରି କଲେଣି ମା? ସବୁବେଳେ ସେ ତମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଅତନୁ ପିଲା ମାତ୍ରକେ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗଳ ପିନାକୀ ବାବୁ, ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବିରାଡ଼ି ଭଳି ଗୁଞ୍ଜି ହୋଇଯିବେ ପାଖରେ। ବେବି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଡାଡି? ପିନାକୀ ହଁ ଯା, ଦିଦି ଡାକୁଛି। ବେବି ଦିଦି। ରୀତା ଆ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ 3 ନମ୍ବର କୋଠରୀକୁ। ପିନାକୀ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଅତନୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ହେଇଛି? ପିନାକୀ ଏ ପେନ୍ ମୋତେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ଅତନୁ ଆପଣ ସେସବୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସେନ୍ଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଡାକିଛି। ପିନାକୀ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏଇ ମୋର କାଳ ଆସିଛି। ଅତନୁ କ'ଣ ହେଲା? ପିନାକୀ ଓଃ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ଗୋଟିଏ କଥା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଛି, କହିବି ବୋଲି କହିପାରୁନି, ସାହସ ମଧ୍ୟ ପଟୁନାହିଁ କହିବାକୁ। ଅତନୁ କାହିଁକି? ମୋ ପାଖରେ ଲୁଚେଇବାର କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ପିନାକୀ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ବେବି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଅତନୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ପିନାକୀ ଦୁନିଆରେ ସେ ଛଡ଼ା ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ସମୟ ବିତାଉଛି, ବରଂ ସେ ଏଠି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଅତନୁ ଏଇଟା ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପିନାକୀ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଃ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର। ଅତନୁ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜବାବ ଦେଲି। ପିନାକୀ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଯଦି କିଛି ଗୋଟାଏ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବେବିର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତନୁ ପିନାକୀ ବାବୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପିନାକୀ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋର ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ବେବିର ଅସହାୟତାକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଡାକ୍ତର। ଆଖିରେ ଲୁହ। ଆପଣ ମୋତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତନୁ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଉଛି। ପିନାକୀ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଇହଜନ୍ମ ଆଉ ପରଜନ୍ମରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣୀ ହେଇ ରହିବି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣି ଖୁସିରେ ମରିପାରିବି ଡାକ୍ତର। ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣି କାଶି ଉଠିଲା। ଅତନୁ ହଉ, ଆପଣ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲିକା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି। ପିନାକୀ ଏଥର ମୁଁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଏଥର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାରିବି। ହଁ। ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ପିନାକୀ। ଅତନୁ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତାକୁଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ମନସ୍ତତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ହାର ମାନିବ। ଠିଆ ହୋଇ ରହି ଭାବୁଥିଲେ ସେ। ହଠାତ୍ ଉପରୁ ସାବିତ୍ରୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା ଓ ତା ସହିତ ବୀରବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସିଷ୍ଟର ବୋଲି ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ଅତନୁ ମୁହଁରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କର ନାଟକ ରାଜହଂସର 3ୟ ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ନାଟକଟିର ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।